बंद होगी जीरा शराब फैक्ट्री। सीएम भगवंत मान ने दिते आदेश, बोले कानूनी महाराज दे नाल सलाह लैण तो बाद लिया फैक्ट्री बंद करन दा फैसला। शुद्ध वातावरण नूं साडी तरजीह। सांझे मोर्चे दे वल्लों सीएम दे फैसले दा स्वागत किया। मोर्चे दी मीटिंग दे विच लवांगे धरना चुकण दा फैसला। जीरा दे विच शराब फैक्ट्री बाहर जशन वर्गा माहौल। एक साल दे लई होर वधाया गया जेपी नड्डा दा कार्यकाल। 2024 दे विच नड्डा ही रहणगे बीजेपी दे कौमी प्रधान। बीजेपी दी कौमी कार्यकारिणी दे विच बोले अमित शाह, नड्डा दी प्रधानगी च होणगीਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। 84 सिख नस्लकुशी ते राहुल गांधी दा वड्डा बयान, बोले मनमोहन सिंह दे प्रधानमंत्री दे वजों सदन दे विच रखे स्टैंड दा पूरी तरह करदा हां समर्थन। मेरे अंदर पंजाबियां अते सिखां दे लई बेइंतहा मुहब्बत। चंडीगढ़ दे विच फिर बनिया बीजेपी दा मेयर। अनूप गुप्ता दे हत्थ आई कमान। सीनियर डिप्टी मेयर अते डिप्टी मेयर दे अहुदियां ते भी बीजेपी दा कब्जा। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल विकास दी ते विकास दी वजह दे नाल हुंदे नुकसान दी। शराब फैक्ट्री बंद होने दे आदेश दे दिते गए ने मुख मंत्री दे वल्लों। जो जीरा दे विच प्रदर्शन चल रहा सी उसदी वजह नाल हुणे शराब फैक्ट्री बंद होएगी, जो मुख मंत्री दे वल्लों आदेश दिते गए ने। अज जिक्र इस पूरे मुद्दे उत्ते करांगे कि वाकई शराब फैक्ट्री बंद होने दे नाल मसले दा हल हो जाएगा। मसला की है? मसला गंदले पानी का, जो जमीन हेठला पानी गंदला हो रहा है। यह भी समझण की जरूरत है कि जीरा फैक्ट्री का पूरा मामला किवें शुरू होया। दरअसल पिछले साल यानी 2022 दे विच जुलाई के पहले हफ्ते च महिया वाला पिंड है शराब फैक्ट्री के नेड़े ही। उत्थे गुरुद्वारा विधि चंद साहब दे विच एक बोर करवाया जा रहा सी। जदों बोर करवाया जा रहा सी तां उत्थों पानी गंदला निकलिया, काला। लोकां ने पानी देखिया तां लग्गिया कि जिवें लाहण हुंदी है, शराब दी लाहण हुंदी है, उस तरीके का पानी सी। उस तो बाद क्योंकि पहला भी ये गल्लां हुंदियां रहियां उस इलाके दे विच कि शराब फैक्ट्री की वजह दे नाल दिक्कतां ने, तां फिर लोकां ने मोर्चा खोल दिता। करीब 40 पिंडां दे लोग एक संघर्ष कमेटी बना के मैदान च आ गए, मोर्चा खोलिया गया और करीब 24 जुलाई तो शुरू होया धरना प्रदर्शन जारी रहा लगातार। जबरदस्त बरसात के मौसम दे विच भी, फिर ठंड के मौसम दे विच भी। खैर मनाउण दियां ते समझाउण दियां खूब कोशिशां दे विचाले हुण मुख मंत्री दे वल्लों फैसला ले लिया गया है कि जीरा वाली शराब फैक्ट्री बंद होगी। फैसले का स्वागत हो रहा है, पर अज असीं दोवें चीज़ों के उत्ते गौर करांगे और समझण की कोशिश करांगे। क्योंकि जदों फैक्ट्री लगती है उसकी वजह नाल नुकसान का तो जिक्र इस समय हो रहा है, पर दूजे पासे विकास भी हुंदा है। विकास की वजह दे नाल बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, ताकि उस दे नाल कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। हुण सवाल यह भी है कि पंजाब दे विच असीं चाहुंदे हां कि बहुत बड़े बड़े जिहड़े फैक्ट्रियां आके लगण, इन्वेस्टमेंट होवे, ताकि उन्होंने कोई झटका महसूस नहीं होएगा। दूजे पासे लोगों का पक्ष जानना जरूरी है। कहा जाता है जान है तो जहान है। हुण सवाल यही है कि जेकर पीण वाले पानी दे नाल बीमारियां फैलन लग जाण, सवाल है कि जेकर तुसी पीण वाले पानी तो ही कतराउण लगो कि मैं तो अपने घर का पीण वाला पानी भी नहीं पी सकता, तो फिर की किया जाए? सियाणे कहते हैं कि अजिहे विकास का करना भी की है। खैर पूरे मामले दे विच निचोड़ निकलिया कि फैक्ट्री बंद होएगी, क्योंकि हाई कोर्ट दे विच मामला है। फैक्ट्री प्रबंधक लाजमी तौर पर अपना पक्ष रखणगे हाई कोर्ट दे विच, तो उत्थे सरकार दा फैसला ते सरकार अपने फैसले दे उत्ते किवें स्टैंड करदी है, सब दी नज़रां रहणगीਆਂ। अज जिक्र जान है तो जहान है दा भी ते जिक्र विकास दा भी, कि विकास भी ते चौगिरदे दी संभाल भी, ये दोवें पैरेलल चीज़ां किवें चलण। जेकर नहीं चलणगीਆਂ, एक चीज़ विकास बंद होएगा तां दिक्कत, चौगिरदे दी जिहड़ी समस्या सामने आएगी, हवा या पानी दूषित होवे तां भी दिक्कत। तां अज सवाल यही कि दोवां नूं इकट्ठे लैके जाण दा किहड़ा मॉडल हो सकदा है या किहड़ा मॉडल कारगर है। जिक्र होवेगा जान है तां जहान है। मालब्रो कंपनी जिहड़ी जीरा दे विच है शराब फैक्ट्री, उन्होंने तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए।
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਜ਼ੀਰਾ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਦੇਸ਼, ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਵਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਹਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀ, ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ SS ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਨੂਰਪੁਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ,
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲੇ ਦਾ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ BMW ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਫੜਿਆ ਨਾ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਅਟਪਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਔਰ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸਿੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 20 ਕਰੋੜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰਸ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਿੱਧਾ ਸੀਐਮ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਗਏ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬਿਆਨ ਗਿਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਆਰਪੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਇਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਟਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਹੋਗਾ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਆ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬॉल ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਐਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਐਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਲੀ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਫਲ ਕੀਤੇ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਦਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾਓ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਵਾਹਤੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਤੇ, 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਦ ਭਰੋ। ਮਤਲਬ ਦੇ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਰਕੀ ਕਰਾਈ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਲੋੜ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਾਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੁਣ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੱਚ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਵੈਸਟੀ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਪਰਚੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਦੱਸਣ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੇਟ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੌਰਵ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 에ਅਰਲਿਫਟ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਜਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟਾਈਮਲੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਰਕੇ, ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਕਰਕੇ। ਚੌਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ, ਦੇਖੋ ਵੈਲਕਮ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਣਾ ਪਿਆ, ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪੀਤਾ, ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਮਰੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲੂੰਗਾ, 1,18,000 ਜੀ, 1,18,000 ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, 1,18,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ 97 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਈ ਫਸ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ, এনवायरमेंटल ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਟਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਮੇਟਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਘੋਖਣ, ਇਹ ਘੋਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ
ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਨਵੋਲਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੂਕਰੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਕੜਕ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। 97 ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੱਜ ਜੂਰੀ ਐਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਮ ਕਰੀਏ, ਟੀਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੌਰੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇਖੇ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਊ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧੁਰਥੇ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1,18,000 ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 0.25% ਹਰ ਸਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, majority of the industry ਬੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਕਰੂਪਲਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ 835 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ 2020 ਦਾ, ਐਂਡ 2022 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਉਹਦੇ 1300 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, 8 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ। ਆਪਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਲਏ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਡਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਦਲੇਰੀ ਆ ਗਈ, 20 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਲੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਵਾਚ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇਹ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਨਾਉਂਸ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇ ਵਸਾਏ ਘਰ ਉਜਾੜਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਯੂ ਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਏਗਾ, ਧੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਬਚਾ ਪਾਏ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਕੀਲ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਮਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੋ ਕਿ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਕੱਲੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਅਦਰ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਐਂਡ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਕਣਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਐਮਪੀ ਦੀ ਕਣਕ, ਦੇਖੋ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਵਿਕਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾਇਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੋਲਿਊਟਡ ਆਇਆ ਵਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬੀਨ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਲਿਫਟ ਹੋਏ ਤੇ ਅਪੋਲੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਸੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਪ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਵੀ ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਖਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੀਗੇ ਲੜ ਰਹੇ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਿਓ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਯੂਨੀਅਨਸ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਡੰਡੇ ਖਾਈ ਗਏ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਲੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰੈਡ ਅਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਚੂल्हा ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਮਾ ਕੰਸਪੀਕੂਅਸ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ, ਔਰ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਦ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਦਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਸਿਸਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਕਿ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਟੀਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਦੇ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ 30,000 ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ MOU ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਚੇਨਈ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਪੀਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਲਾਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਵੀ? ठीक है, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ। ਦਊਂਗਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। MOU ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 1,75,000 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਰਿਆ, 30,500 ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਰ, ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੋ, ਇੱਕ ਨਾਲਾ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਸਕੀਏ? ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਹੈ, NGTV ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਜਰਡ ਵਿਊ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ
ਆਲ ਓਵਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੜੀ ਰੱਖੀ। ਐਂਡ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਸਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਦੇ ਥੋੜੀ ਪਾਵਰ ਚ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਦਾ, ਘਰੇ ਆਰਓ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਰਓ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.5 ਦਰਿਆ ਨੇ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੰਘਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕਾਲਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀਕੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਰ ਗੰਦਲਾਪਣ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਡੰਗਰਖੇੜਾ ਤੇ ਧਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਤੋਂ 15 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ
ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਵੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਭਲੇਖੇ ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਿਲੂਜਨ ਚ ਨੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ, days after drinking water from Kalibane, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ was admitted in hospital। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 2 ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨੀਅਤ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਤੌਰ ਸਾਡਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਆਰਓ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10 ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ 10 ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਗਰਾਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲਿਕਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਕੀ ਸਿਮਿਲਰ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿਮਿਲਰ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿਮਿਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪਲੀਜ਼, 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ, ਧਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ, ਚੰਗੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਚਾਏਗੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਲਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਔਰ ਇਹ 100% ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਲੇ ਚ ਗੇਂਦ ਸਿੱਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਫੈਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, 20 ਕਰੋੜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਗਈ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਓਨਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ। ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਹੇ 24 ਘੰਟੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸੌਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। they don't know how to think about it and how to go about it। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंटल ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਰਿਡਰੈਸਲ ਸੀ, 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ, ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਧਮਕਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਲਵਨ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਐ ਤਾਂ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ 97 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਿਰਫ 5 to 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਸਾਡੀ ਜੱਖਣਾ ਵੜਤੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਚ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਲਵਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ? ਕਰੋ ਡਿਨਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਢਿਆ, ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਰੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਨਿੱਕਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ, ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚੀਕਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੁਗਿਰਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।